दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज मैं गल करांगा जूलियो रिबेरो दी। बहुत दिनों तो या कई हफ्तों तो रादर कह सकते हैं कुछ साथियों ने रोमानिया के जिहड़े राजदूत भारत दे विच सन लिवियो राडू जिन्होंने कि किडनैप किया गया सी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF जथेबंदी का नाम उन्होंने किडनैपिंग पिछे आया सी उस उत्ते वीडियो बनाए जाने की लगातार मंग की सी करते आ रहे हैं। सो उस लड़ी के तहत दो वीडियोज़ मैं बनावांगा लेकिन लिवियो राडू जो कि रोमानिया के भारत विच राजदूत सन चार्ज डे अफेयर्स सन उन्होंने किडनैपिंग किमें हुई तो तकरीबन 50 दिन उन्होंने किडनैपिंग च रखा गया। उस उत्ते मेरा जो वीडियो रिपोर्ट होएगी वो अगले वीडियो का हिस्सा होएगी क्योंकि उस तो पहला ही उसके नाल जुड़िया हुआ एक सीक्वल है जो कि जूलियो रिबेरो पंजाब के साबका DGP जो कि बाद दे विच गवर्नर सिद्धार्थ शंकर रे दे एडवाइज़र भी रहे उन्हां नाल जुड़िया होया है। तो जूलियो रिबेरो का जिहड़ा पंजाब दे विच कार्यकाल रहा तकरीबन 2 साल के आस पास रहा 2.5-3 साल के आस पास वो पंजाब दे विच बतौर DGP तकरीबन 2 साल तो उस तो बाद बतौर एडवाइज़र टू गवर्नर रहे। ये काफ़ी इवेंटफुल समा सी ते पंजाब दी पुलिस का मनोबल जो कि 1984 के ब्लू स्टार तो लैके 1986 दे साल आउंदे आउंदे काफ़ी थल्ले पद्धर ते जा चुका सी डिग चुका सी उसनूं चुकण दे विच जूलियो रिबेरो की काफ़ी अहम भूमिका मनी जाती है। साल 1986 जदों कि पंजाब के DGP के अहुदे ते काबज़ हुंदे ने पहली बार पंजाब के DGP का अहुदा सांभते हैं उस तो लैके 1999 जदों कि भारत के अंबैसडर बन के रोमानिया के जाते हैं उही मुल्क रोमानिया जिस दे अंबैसडर नूं कुछ महीनों बाद 1999 के किडनैप किया जाना हुंदा है। इन्हां 3-3.5 सालों के दौरान जूलियो रिबेरो उत्ते 2 बार जिहड़े अतवादी हमले हुए खाड़कू जथेबंदियां वल्लों उन्हां उत्ते हमले किए गए जो कि जानलेवा हमले साबित नहीं हुए तो इन्हां दे विच जूलियो रिबेरो की जान बच गई। एक हमले दे विच जूलियो रिबेरो नूं खुद नूं गोली वजदी है तो दूसरे हमले दे विच उन्हां दी धर्मपत्नी मेलबा रिबेरो जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं गोलियां वजदियां ने तो उसी जूलियो रिबेरो दे जिहड़े गोली या उन्हां दे हमले का जिहड़ा कांड हुंदा है रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट विच 1999 विच हुंदा है। उस तो बाद ही रोमानिया के भारत विच जिहड़े राजदूत हुंदे ने लिवियो राडू उन्होंने किडनैप किया जाता है। सो एक पूरी जुड़े हुए मामले हैगे ने लेकिन इसी बहाने अपने को एक बहुत ही चंगा मौका भी है जदों कि आप एग्जामिन कर पाइए भी जूलियो रिबेरो नूं पंजाब विच किहड़े हालातां विच लियाया गया तो उन्होंने फिर आके पंजाब दे विच की कुछ किया किन्ना कामयाब या नाकामयाब उन्हां दी जिहड़ी टर्म सी बहुत घट समा पंजाब दे विच रहे लेकिन पंजाब दी पुलिस के मनोबल नूं चुकण दे उसनूं एक नवां पैराडाइम शिफ्ट देण दे मनोरथ दे नाल एक बहुत ही अहम उन्होंने कार्यकाल मनाया जा सकता है। तो उस हमले की भी गल अज दे इस वीडियो में करांगा जो कि उन्होंने उत्ते जलंधर दे विच होया सी। सो शुरुआत करते हैं अपनी मैं लुधियाना तो शुरुआत करांगा। लुधियाना के दरेसी ग्राउंड के विच RSS की एक जिहड़ी शाखा सी उस उत्ते एक हमला हुंदा है पीले रंग के बुलेट मोटरसाइकिलों के उत्ते जो कि पंजाब पुलिस के बुलेट मोटरसाइकिल जो उन्होंने दिनों में दिते जाते सन उन्होंने उत्ते ते कुछ स्कूटरों उत्ते बैठ के कुछ खाड़कू आते हैं तो लगातार वो जिहड़ियां अपने स्टेन गनां दे विचों गोलियां बरसाते हैं। RSS के तकरीबन 9 जिहड़े स्वयं सेवक होंगे ने उन्होंने मार गिराया जाता है। इस तो बाद उही जिहड़े खाड़कू होंगे ने वो दहशत का नंगा नाच करदे होया गलियां दे विच गोलियां वराउंदे होए गुजरते हैं। तकरीबन 20-22 लोग इस पूरी घटनाक्रम के फट्टड़ हो जाते हैं। 2 या 3 थावां दे विच दरेसी ग्राउंड तो उसके आस पास के इलाके के बाज़ारां दे विच गोलियां अन्नेवां चलाईयां गईयां हुंदियां ने ते इन्हां विच टारगेट जिहड़ा किया गया हुंदा है वो हिंदू लोगों को किया गया होंदा हिंदुओं को किया गया होंदा। दरेसी की इस घटना की रोशनी के विच मैं एक गल जरूर इत्थे एक दसनी चाहांगा भी मेरे चैनल उत्ते बहुत से लोगों ने लगातार ये मंगां कीतियां ने ये उन्हां दी अक्सर फरियाद भी रहिंदी है भी वो वाले वीडियो भी बनाई है भी हिंदू जिहड़े भाईचारे के लोगों को बसां चों ट्रेनां चों कढ के मारिया गया उस उत्ते वीडियो क्यों नहीं बनते जे पुलिस दी तशद्दुदां उत्ते या फिर शायद कुछ खाड़कों को ग्लोरीफाई करने वाले कथित तौर पर ग्लोरीफाई करने वाले वीडियो मैं बनाना हाँ तो दूसरे वीडियो क्यों नहीं। सो बिल्कुल गलत है कदे भी खाड़कूवाद या अतवाद को ग्लोरीफाई करने की ना तो इस चैनल पर कोशिश की गई है ना ही होएगी। जिहड़ियां तशद्दुदां दा जिक्र इस चैनल पर हुंदा है वो बाकायदा डॉक्यूमेंटिड गल्लां बातां ने उन्हां दे विच कोई ऐसी हवा दे विच सुणियां सुणाइयां गल्लां नहीं ने जे वधीकियां होईयां ने वी हैव टू कॉल अ स्पेड। सैकेंडली हिंदू सिख करन वाला ये जिहड़ा कल्चर है ये सियासतदानां दी बोली ते भाषा जिन्हां ने लोगों को फिरकियां नूं वंड के उन्हां दीयां वोटां हासिल करनियां ने। सो मेरे लिए तो तुहाडे लिए वो लोग जो कि इंसाफ पसंद ने मनुखता पसंद ने सानूं ये शोभदा नहीं भी असी हिंदू ते सिखां दे विच या किसी भी फिरके विशेष के लोगों को अलग सैग्रीगेट करके करिए लेकिन बहरहाल जो हिस्टोरिक घटनावां ने उन्होंने जिक्र उवें करना पैना है। सो अज मैं दरेसी ग्राउंड की इस घटना तो इस गलबात को शुरू कर रहा है। दरेसी ग्राउंड के तकरीबन 28 मार्च 1986 की घटना दसी जाती है।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਾੜਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਐਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਜੂਲੀਓ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ IPS ਕਾਡਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜੂਲੀਓ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਰਿਬੇਰੋ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਟ ਤੇ ਕੋਵਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਅੜ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੰਗੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ DGP ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਤੌਰ DGP ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੇ। ਕੈਟ ਵਰਗੀ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਹੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅਰੂਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। KLF ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ, ਕ੍ਰੌਪ ਅਪ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 46 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 1 ਮਈ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਂਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ NSG ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 에ਅਰਬੋਰਨ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਾਈਕਰੋ ਹਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹਵਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ 1984 ਦੇ
श्री दरबार साहब उत्ते हमले के सामने कुछ भी नहीं होंदा। इसनूं एक रिलेटिवली बहुत ही सुखाड़ा जिहड़ा ऑपरेशन है वो भारत दी फौजां लई भी ते भारत दी NSG ਲਈ भी मन्निया जाता है ते ज़्यादातर इहदे विच पुलिस ते सिविलियन जिहड़ी अथॉरिटीज़ इनवॉल्व रहिंदियां ने। उस दौरान पंजाब दे DGP जिहड़े हुंदे ने जूलियो रिबेरो हुंदे ने ते बहुत से डिसीजन जिहड़े हुंदे ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 दे विच वो जूलियो रिबेरो या फिर उस वक्त जिहड़े अमृतसर दे DC रमेश इंदर सिंह हुंदे ने उन्हां दी मौजूदगी दे विच लए जांदे ने। इस ऑपरेशन दे विच बहुत से ऐसे लोग सैकड़ों की गिनती दे विच दरबार साहब दे मंदिर कंपलैक्स दे विच वड़न दे विच भी कामयाब हो जाते हैं, जिन्होंने बाद दे विच उत्थों खाली करा लिया जाता है तो जिहड़ा भी दरबार साहब का कंट्रोल है उसनूं वापस गेन कर लिया जाता है। सो एक ऑपरेशन होंदा है जो कि पहली चुनौती के रूप में जूलियो रिबेरो के सामने आया होंदा है। सो अप्रैल और मई के इन्हां महीनों तो बाद अक्तूबर 3 1986 ये दिन होंदा जिस दिन की जूलियो रिबेरो जो कि अपनी पत्नी मैलबा रिबेरो के नाल PAP पंजाब आर्मड पुलिस का जिहड़ा कॉम्पलैक्स होंदा है जलंधर दे विच एक बहुत वड्डा इन्हां दा हैडकुआटर है। उस दे विच जिहड़े मैस हुंदे ने उन्हां दे ऑफिसर्स मैस हुंदे ने उसदी लॉन दे विच चहलकदमी कर रहे हुंदे ने, टहल रहे हुंदे ने। सवेर दा समा हुंदा है, ये वक्त हुंदा जदों कि जूलियो रिबेरो दे उत्ते ਉਹੀ पंथक जिहड़ी कमेटी हुंदी है ਉਹਦੇ दो जिहड़े मैंबर ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਸਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿਪਾਹੀ जो कि KCF ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ उसनूं जिसने कि बाद दे विच मन्निया जाता है मनवीर सिंह चहेड़ू जो कि बाद दे विच गिरफ्तार होए। उस तो बाद उन्होंने या तो एलिमीनेट करता गया, न्यूट्रलाइज करता गया, उन्होंने पता नहीं लगा। उस तो बाद जनरल लाभ सिंह KCF की अगवाई कर रहे होंदे ने। उस वक्त 4 जिहड़े PAP दे पंजाब आर्म्ड पुलिस के हैड कांस्टेबल तो लैके कांस्टेबल पद्धर के जिहड़े मुलाजम होंदे ने उन्होंने इस खाड़कू जत्थेबंदी ने अपने नाल शामिल कर लिया। ये दसदी भी पंजाब पुलिस दे विच भी बहुत से ऐसे गरम ख्याली सोच दे जवान मुलाजम काम कर रहे होंदे ने जिन्हां दी विचारधारक पद्धर ते सिद्धांतक पद्धर ते जो सोच सी वो खाड़कू जत्थेबंदियां नाल रलदी सी। फिर बेशक वो काम पंजाब पुलिस लई कर रहे सी। PAP दे विच पहलां भी दस्सिया जांदा कोई हड़तालां हो चुकियां सन, कई होर कारण सन जिहदे कारण कि पंजाब आम पुलिस दे ही इन्हां डिसग्रंटल कह लो या असंतुष्ट सिपाहियों चुनिया गया। इस साजिश तहत जिहड़े PAP के मुलाजमान नूं अपने नाल शामिल किया गया सी। उस विच हैड कांस्टेबल अजीत सिंह शामिल सी जो कि PAP कॉम्पलैक्स विच रहिंदा सी। इस तो इलावा कॉम्पलैक्स ते ही रहण वाले 2 होर जिहड़े कांस्टेबल रैंक के मुलाजम सन जिन्हां विचों सरदूल सिंह ते दलविंदर सिंह शामिल सन। तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर जिहड़ा PAP कॉम्पलैक्स तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फिलौर है उत्थों का एक कांस्टेबल जिहड़ा सी बलविंदर सिंह उसनूं भी इस पूरी साजिश विच अपने नाल लिया गया। इस 3 अक्तूबर 1986 के हमले जो कि जूलियो रिबेरो ते उन्हां दी पत्नी उत्ते होना सी उस तो पहला एक पूरी साजिश रची गई। एक मीटिंग जिहड़ी सरदूल सिंह जिहड़ा कांस्टेबल सी उसदे घरे हुंदी है जिस विच दस्सिया जांदा भी धन्ना सिंह ते वासन सिंह दोवें खुद मौजूद सन। इन्हां सारे मुलाजमां वल्लों खालिस्तान कमांडो फोर्स के जिहड़े खाड़कू सन उन्हां नूं मिनट की जानकारी मुहैया करवाई गई, रैकी की गई। उस तो बाद एक हरे रंग की जीप जो कि पुलिस दी या मिलिटरी दी ओलिव रंग की जीप जिसके उत्ते कि तख्ती पुलिस की लगी हुई सी उस दे विच तकरीबन 4 तो 5 खाड़कू जिहड़े सन वो आए। उन्हां वल्लों PAP दे विच एंट्री लई गई। गेट नंबर शायद 4 तो उन्हां वल्लों एंट्री लई जाती है तो जियो मैस के नाल दी दीवार के उत्ते नेले अपनी जीप खड़ी करते हैं। उस तो बाद दीवार के उत्तों दी उन्होंने अपनियां स्टेन गन्स ते जिहड़ी थॉमसन एक मशीन गन विच वरती गई उस तो गोलियां चलानियां शुरू कीतियां। उस वक्त लॉन दे विच जूलियो रिबेरो ते उन्हां दी पत्नी मैलबा रिबेरो जिहड़े सन वो टहल रहे सन। सो ये गोलियां लगातार जदों चलदियां ने तो जूलियो रिबेरो ते उन्हां दी पत्नी अपने आप नूं जमीन के उत्ते बिछा लैंदे हैगे ने क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का पता हुंदा है। बतौर एक पुलिस अफसर ते उन्हां दी पत्नी अपने आप नूं डक करन ते बचण दे विच कामयाब हुंदे ने। लेकिन इस फायरिंग के दौरान एक गोली जिहड़ी है वो मैलबा रिबेरो जो कि रिबेरो की पत्नी हुंदे ने उन्हां दी टंग विच आके वजदी है। महज कुछ मिनट फायरिंग करन तो बाद हफड़ा तफड़ी मच जाती है तो यह महसूस होंदा भी शायद हुण रिटैलीएटरी फायर दूजे पासों आएगा। जिहड़े हमलावर खाड़कू हुंदे ने उस तो बाद फायरिंग बंद करके वो रेलवे स्टेशन एक रेलवे लाइन जिहड़ी नाल PAP तो जाती है उस दे एक ओवर ब्रिज तो एक ट्रक विच सवार हुंदे ने जो कि पहले उत्थे उन्हां दा इंतजार कर रहा हुंदा है जिस विच बैठ के वो भज्जन विच कामयाब हो जाते हैं। बाद विच इस ट्रक की जिहड़ी है वो शनाख्त कर ली जाती है। इस ट्रक बारे जानकारी मालूमात इकट्ठी की जाती है। दस्सिया जाता भी चौक मेहता इस ट्रक नूं जिहड़ा है वासन सिंह होना वालों एक दिन पहला ही सद्दिया गया सी। इस ट्रक नूं कपूरथले दे कोल जाके अग लाने ते डिस्ट्रॉय करने की कोशिशां कीतियां जांदियां ने लेकिन वो कामयाब नहीं होंदियां। बाद विच इस ट्रक नूं रिकवर कर लिया जाता है। इस पूरी साजिश का जिहड़ा भंडा फोड़ हुंदा है बाद विच हुंदा है। बहरहाल इस हमले के विच जूलियो रिबेरो ते उन्हां दी पत्नी है वो बच जाते हैं, उन्होंने कोई भी ज़्यादा वड्डी चोट नहीं आती
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਾਂਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੀ ਨਵੀਆਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ, ਸਰਦੂਲ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ KCF ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ KCF ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ 1988 ਦਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮੋਲਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਅਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1988 ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਪਾਰਟ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 1988, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1988 ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਰਹੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣਾਈ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਮਈ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਤਾਂ 101 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 180 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ SSP ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ SSP ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ KPS ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ DGP ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। KPS ਗਿੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ KPS ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਆਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕੁਝ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ KPS ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰੂਪਨ ਦੇਓਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਨ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਨ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1988 ਜਾਂ 99 ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ISYF ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ $4000 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਸਤ 1999 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਬਾ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨਪੁਟਸ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਉਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਨੋਲਟ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 2 ਐਸੇ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਵੱਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੱਟੜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧਰ ਦਬੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਗ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਵੀਓ ਰਾਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਚਾਰਜ ਡੈਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਲਿਵੀਓ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 2 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਲਿਵੀਓ ਰਾਡੂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਨ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ KLF ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।